हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। मोर प्रिय भाई भौणी मानक प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आउ एक दिन में प्रभु आम प्रभु को वाक्य देखापी सुजोग दे प्रभु को नाम को धन्यवाद हो। आसतु वर्तमान मो सहित खोलतु तेसलोनिके पुस्तक प्रथम तेसलोनिके पुस्तक 5 पर्व तार 4 पद आमे माने पढ़िबा। किंतु हे भाई माने प्रथम तेसलोनिके पुस्तक 5 पर्व तार 4 पद मु पढ़ुची 4 आ 5 पद। हाँ मु पढ़ुची आपण माने ध्यान करंतु। आपण बाइबल तले आपण खोली देखंतु। किंतु हे भाई माने तुमे माने अंधकार रे नाह जे सही दिन चोर परी अनपेक्षित भावरे तुमानंको निकटरे उपस्थित हब। कारण तुमे माने समस्ते आलोक और दिवसर संतान, आमे माने रात्रि की अंधकार संतान नहु। अतः आस आमे माने अन्य मानक परी निद्रित न हो, मात्र जागृत होई सचेतन थाओ। हालेलुया। प्रभु पठित वाक्य दे आमनको आशीर्वाद करंतु। छोट प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य प्राकंत परमेश्वर आमे तुमको धन्यवाद करूछु जे प्रकार प्रभु तुम वाक्य आमे प्रांजल भाव में बुझी पारिबु से तुम आत्मा शक्ति आम प्रदान कर बोली जो माने प्रभु ए वाक्य शुणुअछंती से मानकु तांकर परिवार को तांकर प्रत्येक विषय को तुम से समर्पण करी महिमा गौरव प्रशंसा पूजा तुमको दे यीशु को नाम प्रार्थना कली प्रभु आमेन। हालेलुया। मो प्रिय भाई बहन मानकु मो अनुरोध करे ए वीडियोटा को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु आओ प्रभुंकर आत्मिक दान प्राप्त हुंतु। एट लिखाई जाइछि किंतु हे भाई माने तुम माने अंधकार नाह जे सही दिन चोर परी अनपेक्षित भावरे तुमानक निकट उपस्थित हेब। हालेलुया। प्रभु ए जगार आमको चेतना दियंती एटी प्रेरित पाउल तेसलोनिके मंडली को ए प्रथम पत्र लिखुछंती ए भाई माने तुमे माने बहुत शिक्षा प्राप्त ही अछ, प्रभुंकर निगृहत्व विषय जाको जानी अछ। मु तुमको जो जो आज्ञा दे अच्छी जो जो वाक्य तुमको कहूँ से सब वाक्य रे तुमे माने प्रस्तुतमय जीवन यापन करूछ बोली मु तुमको धन्यवाद दूची। ए भाई माने आमे माने अंधकार नाहु, आमे यीशुंकर शिक्षा रे बढ़ुछु, यीशुंकर चेतना रे बढ़ुछु, यीशुंकर वाक्य रे बढ़ुछु। आम मानक आत्मिक विषयर अभाव नहीं हेले केतेक लोक वर्तमान बाहर से माने आम मानक अंधकार को झिकी नेउछंती। तेणुकरी हे भाई माने तुमे न जानवा पाई तुमे अंधकार ना, कारण आमे माने आलोक बा दिवसर संतान। आमे माने आलोक और दिवसर संतान, अंधकार लोक नुहंती से माने। आमे अंधकार नाहु जे सही दिन सही समय, सही दिन आउ सही समय तुमानंक पई चोर परी आसीबो। हालेलुया। सही दिन चोर परी अनपेक्षित भावरे अनपेक्षित भावरे माने न तुम न जाननु, तुम न जाननु से दिन तुम पाखक आसीबो नाही। हालेलुया। तुमको मु अधिक कहबार आवश्यक नहीं। प्रभुंकर आगमन समय तुम मैंने न जानू आसब ना, सेटा चोर पर आसब क्या बोल कहले जो मैंने अंधकार रछंती
ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚୋର ପରି ଆସିବ, ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଚୋର ପରି ଆଇବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନ ଜାଣିନୁ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ସବୁ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ହତସାକ୍ଷୀ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନିତ ହେବ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ସହ କରିବ। ତୁମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ, କାରଣ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତୁମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଗିଫ୍ଟ ପୁରସ୍କାରକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବ। ତୁମ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ତୁମ ପାଇଁ ଚୋର ପରି ଆସିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ବାକ୍ୟ ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ। ତେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚେତେଇ ଦେଉଛି। ତାହା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, 10 କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ। 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଆଉ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି। ଏ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଯାକ ନିଦ୍ରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଢୁଳି ଯାଉଥିଲା। ଏମାନେ ଡୁଲଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆଉ ବର ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର ଆସିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ଆଉ ଏଇ ଦେଖ ବର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା, ତୁରୀ ଶବ୍ଦ, ତାହାକୁ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଚକ୍ଷୁର ପଳକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବା। ମୃତ୍ୟୁମାନେ କବରରୁ ଉଠିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ। ଶୁଣିବାରୁ ସେମାନେ 5 ଜଣ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଦୀପ ଜଳାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଳାଇଲା ପରେ ବର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବର କ'ଣ କଲେ, ଆଉ ଧରିକିରି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ, ସେମାନେ ଡୁଲଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର ଆସିବାଟା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋର ପରି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଘର ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋର ପରି ନୁହେଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରର ଲୋକ ନାହିଁ। ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜାଣିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛ। ଆଜି ରାତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ହେଲେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ, କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା ବୋଲି କହୁ ସେମାନେ ଡୁଲଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଅ କି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଅ, ପ୍ରଭୁ ଆସି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବାଟା ନେବେ ଆକା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଜାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲେ ବି, କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ,
କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ, ସେ ମହାତୁରି ଧ୍ୱନି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡୁଲେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ବର ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ସେମାନେ ବର ଆସିବାଟା ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋର ପୁରା ଆସିଲେ କି ବର? ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ମହା ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ବଜା ବୁଜି କରି ପୁରା ରାଜା ଯେମିତି ଆସିବେ, ମହାରାଜା ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାକ ବାଜିବ, କେତେ ଯାକ କ'ଣ ହେବ, କେତେଟା ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ବର ଆସିଲେ ତ ସେ ବିଷୟ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର ଆସିଲେ ବାଜା ବୁଜି ବଜେଇବେ, ତୁରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯିବ, ଗୀତ ବଜାଯିବ, ଗୀତ ଗାଇବେ, ବାଜା ମାରିବା ଲୋକ ବାଜା ମାରିବେ, ତୁରି ମାନେ ପୁଙ୍କିବା ଲୋକ ତୁରି ପୁଙ୍କିବେ। ଏଇସବୁ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ହେବ। ସେ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ହେବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କିଏ ଶୁଣିବେ ବୋଲି? ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରାଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଜାଗ୍ରତ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ବରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୋର ପରି। ଯେଉଁମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିଲେ, ଦୀପ ଜଳେଇଲେ, ବରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବରଙ୍କୁ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କଲେ, ବର ଆମ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକରି ସେମାନେ ବରଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଚୋର ପରି ହେବ? କାରଣ ସେମାନେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନେ ହତସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ। କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବେ? ଧରାଯାଉ ପାଉଲଙ୍କୁ ଦେଲେ, ପିତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଭଦରେ ତୁମକୁ ଆଉ ମୋତେ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଉଠେଇବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଥିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲୋକରେ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ, ତାଙ୍କର ମନ, ଆତ୍ମା, ଶରୀର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିବ। ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ବର ଆସିକରି କନ୍ୟାକୁ ଧରିକି ଚାଲିଯିବେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟା ଘଟିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ରାତି, ସେଇ ଦିନରେ, ଯେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ଜଗିଲେ, ସେଇ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ବର ଆସିକି ପଳେଇଲା ପରେ, ଏମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପଳେଇଲା ପରେ ଏମାନେ ଉଠିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ। ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନି ବାଜିବ ସେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଗମନ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ଅଛି, ବଧୂକନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଭେଟିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ କିଏ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନେବେ। ଯେପରି ଇସାହାକ ରିବିକାଙ୍କ ପରି।
ଏଲିଆଜର ଯେ କି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ରାହମ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ଗୃହର ଭାର ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଇସାକଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଲିଆଜର ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଦାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସଦୃଶ। ସେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସତୀକନ୍ୟା ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଧୂକନ୍ୟା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁରୀ ବାଜିବ, ମୃତ୍ୟୁମାନେ ଉଠିବେ କବରରୁ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବେ, ଆମେ ପୃଥିବୀରୁ ନୀତ ହେବୁ। ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭେଟେଇ ଦେବେ। କେଉଁଠି? ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ ହେବୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିଥିବେ। କନ୍ୟା ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। ବର ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ। ବର ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। କନ୍ୟା ପାର୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସତୀ କନ୍ୟା ପାର୍ଟି। ସେମାନେ ଏ କନ୍ୟା ପାର୍ଟିକୁ ଆଉ ବର ପାର୍ଟିକୁ ଭେଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କ'ଣ କରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଘର ଭିତରେ ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। ରିବିକା ଇସାକ ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେମାନେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ନୀତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ସେଠି ବିବାହ ଭୋଜ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କନ୍ୟା ବଧୂ କନ୍ୟା ଜଣତା ରାଖା ହେଇଛି, ଅଜଣତାରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ହେ ଭାଇମାନେ, ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ନାହ ଯେ ସେଇଦିନ ଚୋର ପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିବ। କାରଣ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇଦିନ ସେହି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କିଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଃଖଦାୟକ ଲୋକ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଲୋକ ଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସରକାର ଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇକରି ତାଡ଼ନା କରୁଥିବା ଲୋକ ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହତସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ବିଶେଷ କରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ।
ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ବହି ନେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ସେ କାଳବର କ୍ରୁଶରେ ବହି ନେଲେ, ବହିକିରି ଶେଷ କରିଦେଲେ। ସେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମନୋନୀତ କରାଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ନାହୁଁ, ଆମେମାନେ ସତ୍ୟର ଆଲୋକର ଲୋକ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଉଲଙ୍କ ପରି କାରାରୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଜୟ କରେ ତାକୁ ଆମ ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସେ ସେ ଜାଗା ସେ ମଧ୍ୟ ବସୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ଜୀବନଯାପନ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରି ଆଜିର ଏଇ ଦିନର ବାକ୍ୟକୁ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତୁମେମାନେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପିଲା ପରିବାର ଉପରେ, ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କହିଲ। ତେସଲୋନିକେ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଚେତନ ଦେଲ। ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ନାହଁ, ତୁମେ ଆଲୋକର ଲୋକ। ତୁମେ ଅନ୍ଧକାର ନାହଁ ଯେ ସେଇଦିନ ଚୋର ପରି ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ତୁମେ ସେଇଦିନ ସେ ସମୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଭୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ଲୋକ ପରି ହେବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଥା କହିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଲୋକ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଅଛୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଶିକ୍ଷା ଚେତନାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଅ। ତୁମ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢ଼େଇ ନିଅ। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ସହ ସମର୍ପଣ କରି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଦେଇ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଦିନ ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।